of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധ പരമാ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ കുർബാന സഹസ്രാബ്ദ ചിന്തകളുടെ 5ാമത്തെ മണിക്കൂറിലേക്ക് സ്വാഗതം. വെൽക്കം ടു ദി 5th sharing of the Eucharistic Millennium sharing. This is Eucharistic Millennium because we have more than 6 important documents about the Eucharist from Vatican, about the change and renewal that has to take place in the Church on the basis of a Eucharist. And most important document is Ecclesia de Eucharistia. Based on that, we have the sharing. What is the meaning of Eucharistic Millennium? In short, we can say, during the post-Vatican era, we had a lot of Eucharistic renewal. But this Eucharistic renewal did not take place in its proper way. A lot of deviations took place. So, Saint John Paul II, through his writings, is trying to renew the Church by correcting the mistakes or deviations that has taken place during the post-Vatican liturgical renewal era. And this is the new vision that we have to be aware during this 3rd millennium. This new Eucharistic vision makes the 3rd millennium a Eucharistic millennium. The first sentence of the Ecclesia de Eucharistia is, Church draws her life from the Eucharist. That means Eucharist is the mother of the Church. How the Church draws her life from the Eucharist? It is in mystical level. And in the mystical level, there is physical life that we receive through many healings that takes place all over the world through the Eucharist. It also gives us the new life through Eucharistic vision, inspiring us how we must live. Besides, the Eucharistic celebration itself is not only a vision, it is the very life of God or Holy Trinity. And by celebrating and giving us the very lifestyle of Holy Trinity, God is teaching us how we must lead a Eucharistic life. Or Eucharistic celebration itself is a model of God, how our life should be. Besides, through the Eucharist or in the Eucharist, God also gives His life-giving Spirit, the Holy Spirit. Thus, Eucharist becomes the source of power, the life-giving power to the Church. Now, these all things happens in the mystical level. Mystical level means whatever happened during the Last Supper is being continued. What happened during the Last Supper, or more precisely during the hours of institution of the Holy Eucharist, Jesus was anticipating His suffering, death and resurrection in the institution of the Eucharist. Now, after the resurrection, God is repeating and continuing and making present the past Last Supper events, sufferings
death and resurrection. And now, for 2000 years, we see the continuous growth in this celebration, a continuous life-giving lifestyle of God. And of course, as Jesus spoke about the Eucharist, people did not understand. And even today, there are people who are not able to understand how this is happening, how the past is being repeated in the present. In a way, in the Eucharist, we see the continuation of the past, at the same time, the anticipation of the future. Because the historical events of God, His salvation works, is already fulfilled in heaven. So both past and the future is brought to us in the Eucharistic celebration. Now we can understand it only through faith. Without faith, we cannot understand it. Therefore, we can say, or we must be able to say and understand, Eucharisty is mystery of faith. That is what is explained in number 5 of the Ecclesia de Eucharistia. ഇത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യമാണ്. ഇത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആന്തരികാർത്ഥം, ഈശോ മിശിഹ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തെയും മരണത്തെയും ഉത്ഥാനത്തെയും മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ആ പെസഹ രഹസ്യങ്ങളെ കുർബാന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നിമിഷത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. ഇന്ന് 2000 വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയപ്പോഴും ഭൂതകാലത്തെ ഈശോ മിശിഹായുടെ രക്ഷാകര പ്രവൃത്തികൾ, സ്വർഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന രക്ഷാകര പ്രവൃത്തികൾ അടയാളങ്ങളിലൂടെ പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ പരിശുദ്ധാരൂപി ഇന്നും തുടരുകയാണ്, യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയാണ്, ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുക, ഇത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യമാണ്. എക്ലേസിയ ദെ യൂക്കറിസ്തിയ, സഭയും പരിശുദ്ധ കുർബാനയും എന്ന ചാക്രിലേഖനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേരിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത് മിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്നാണ്. വാട്ട് ഈസ് യൂക്കറിസ്റ്റ്? യൂക്കറിസ്റ്റ് ഈസ് മിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫെയ്ത്ത്. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഡീപ്ലി വെൽ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. Now we are only in the introduction. അപ്പോൾ സഭയും പരിശുദ്ധ കുർബാനയും എന്ന ചാക്രിലേഖനത്തിൻ്റെ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ പരിശുദ്ധ കുർബാന രഹസ്യം എന്നാണ്. അതിൽ ആ അധ്യായത്തിൽ അത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആമുഖത്തിൻ്റെ 5-ാമത്തെ നമ്പറിൽ മാത്രമാണ്. ഈ വിശ്വാസ രഹസ്യത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കുകൊള്ളുമ്പോൾ നമ്മൾ അഭൗമിക തലത്തിൽ, മിസ്റ്റിക് തലത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ വിസ്മയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ദ യൂക്കറിസ്റ്റിക് amazement. We are entering to Eucharistic amazement. God shares with us, or God uplifts us to Eucharistic amazement. ദിവ്യകാരുണ്യ വിസ്മയത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയാണ്. എന്താണ് ദിവ്യകാരുണ്യ വിസ്മയം? അഭൗമിക തലത്തിൽ ഈ രഹസ്യങ്ങളെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. The Eucharistic amazement means to enable, to experience the salvation works of God in mystical level. And this is how it becomes the foundation. Eucharist becomes the foundation of the church. ഇങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായി ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉറവിടമായിട്ട് തീരുക. മഹാജൂബിലി വർഷത്തിനൊരുക്കമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട 3-ാം സഹസ്രാബ്ദത്തിലേക്ക് എന്ന അപ്പസ്തോലിക കത്തിലും
പരിശുദ്ധ കുർബാന വർഷത്തിന് ഒരുക്കമായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ ജപമാല എന്ന കത്തിലും ഈ ആശയത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ മുഖം ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ജപമാലയിൽ നമ്മൾ രഹസ്യങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജപമാലയിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ദർശിച്ച് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ആ അനുഭവത്തെയാണ് യൂക്കറിസ്റ്റിക് അമേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക, ദിവ്യകാരുണ്യ വിസ്മയം എന്ന് പറയുക. പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അനുഭവം എന്ന് പറയുമ്പോഴും പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വം എന്ന് പറയുമ്പോഴും വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണിത്. പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് രഹസ്യങ്ങളെ ആന്തരികമായി പരിശുദ്ധ അമ്മയെപ്പോലെ ദർശിക്കുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതുമാണ്. അതുപോലെ വിശ്വാസികളുടെ ഭാഗഭാഗിത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലായി രഹസ്യങ്ങളിൽ ആഴ്ന്നിറന്നുകൊണ്ടുള്ള ആത്മീയമായ ഭാഗഭാഗിത്വം, അതാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഭാഗഭാഗിത്വം. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ വിസ്മയം എന്നുള്ളതിലാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അനുഭവവും പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ സഭയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളത് ഈ വിസ്മയത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ്. ആ വിസ്മയത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനാണ് വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാം മാർപ്പാപ്പ പരിശ്രമിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധ കുർബാന വർഷത്തിലൂടെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിസ്മയത്തിൻ്റെ അനുഭവം സഭയ്ക്ക് നഷ്ടമായി പോയത്? അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എക്ലേസിയ ദെ യൂക്കറിസ്തിയ എന്ന ചാക്രി ലേഖനത്തോടനുബന്ധിച്ച് യൂറോപ്യൻ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു അപ്പസ്തോലിക കത്തുണ്ട്, എക്ലേസിയ ദെ യൂറോപ്പ. അതിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹൗ ദ ചർച്ച് ലോസ്റ്റ് ദ യൂക്കറിസ്റ്റിക് അമേസ്മെന്റ്. We can find the clear answer in the document published, namely Ecclesia de Europa. അതിൻ്റെ മർമ്മം നിൽക്കുന്നത് രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ആ ഭാഗം ഇവിടെ വായിക്കാം. The task that awaits the church in Europe is both demanding and exciting. It consists in rediscovering the sense of mystery. കണ്ടോ? Rediscovering the sense of mystery. രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതിലാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ വിസ്മയം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആധുനിക സഭയ്ക്ക് സംഭവിച്ചു പോയത് മിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ചുള്ള, രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ്. Continual renewal and constant training are needed for everyone, the ordained, consecrated persons and the laity. അഭിഷിക്തർക്കും സന്യസ്തർക്കും ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിലാണ്. അതിന് നല്ല പരിശീലനം ഉണ്ടായേ മതിയാകൂ. True renewal, far from depending on arbitrary actions, consists of constantly developing an awareness of the sense of mystery. എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നവീകരണം? നവീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറേ മാറ്റങ്ങളും പുതുമകളും കൂടുതൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിലല്ല, മറിച്ച് രഹസ്യങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലേക്കും രഹസ്യങ്ങളുടെ ബോധ്യത്തിലേക്കും രഹസ്യങ്ങളുടെ ദർശനത്തിലേക്കും വരുന്നതിലാണ് നവീകരണം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. The true renewal, far from depending on arbitrary actions, consists of constantly developing an awareness of the sense of mystery in order to create a liturgical moments of communion
വിത്ത് ദി ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഹോളി മിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി ട്രിനിറ്റി. ജോൺ പോൾ രണ്ടാം മാർപ്പാപ്പയുടെ എക്ലേസിയ ദെ യൂറോപ്പ എന്ന ആ കത്തിലെ വരികളാണ് നമ്മളവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പങ്കുവച്ച ആശയം കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും ലസർവത്താലോ റൊമാനോവിലെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ആർച്ച് ബിഷപ്പ് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ദിവികാരുണ്യ ആധ്യാത്മികത എന്ന ലേഖനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അത് വായിക്കാം. I also believe that another cause of the crisis is neglect of or insufficient insistence on the aspects of mystery and the mysticism of the sacraments. ഇന്നത്തെ ആരാധനക്രമ കുർബാന അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് കാരണം രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റിസിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തിൽ വന്നുപോയിട്ടുള്ള കുറവാണ്. അതിനാവശ്യമായ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ല. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഓൺ ദി ആൾട്ടർ റിയലി ഈസ് എ മിസ്റ്ററി ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവിസിബിൾ ടു അവർ ഐസ്. നമ്മുടെ നഗ്നമായ നേത്രങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ദർശിക്കണം. വാട്ട് ഒക്കേഴ്സ് ദെയർഫോർ ഈസ് ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് മിസ്റ്റിക്കൽ, ഹെവൻലി ആൻഡ് ഇൻകൺസീവബിൾ ടു അവർ സെൻസസ്. അൾത്താരയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അത് സ്വർഗീയമാണ്, അത് അദൃശ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ പ്രീസ്റ്റ് സെലബ്രൻറ്റ് ഹൂ ഈസ് ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് വാട്ട് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺ ദി ഓൾട്ടർ. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദികനല്ല, മറിച്ച് രഹസ്യങ്ങളാണ്, രഹസ്യങ്ങളുടെ ആഘോഷമാണ്. ദ പ്രീസ്റ്റ് റിന്യൂസ്, സോ ടു സ്പീക്ക്, ദ സാക്രിഫൈസ് വിച്ച് ഇൻ Christ fulfilled on Calvary mystically, continuing Christ's act of salvation. അപ്പോൾ പുരോഹിതൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഈശോമിശിഹായുടെ ഗാഗുൽത്തായിലെ ബലിയെ അഭൗമിക ദർശനത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ തുടരുകയാണ്. Unfortunately, this mystical dimension of the Eucharistic celebration is not sufficiently stressed. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ അഭൗമിക ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൊടുക്കേണ്ട പ്രാധാന്യം ഇന്ന് കൊടുക്കാതെ പോയിരിക്കുന്നു. അതാണ് സഭയിൽ സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു പാളിച്ച. All too often people are under the impression that Holy Mass is a moment of encounter, a fraternal banquet at which the events of the Lord's Pasch are merely commemoration of the Last Supper. It is above all the Paschal sacrifice relived. ജനാഭിമുഖ ബലിയർപ്പണത്തിലൂടെ ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ, ഇത് ഒരു സാഹോദര്യ ഭക്ഷണമേശ സൗഹൃദ ബന്ധമാണ്, അത് അന്ത്യത്താഴത്തിൻ്റെ മാത്രം ഓർമ്മയാണ്. അത് തെറ്റായ ചിന്താഗതിയാണ്. ഇഫ് ദെർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് സോൾലി ആസ് എ ഫ്രണ്ട്ലി സോഷ്യൽ എൻകൗണ്ടർ, it will become an impoverished and superficial experience that the priest will feel that he is the author of what happens and even has the right to change the forms of the celebration arbitrarily. കണ്ടോ, ജനാഭിമുഖ ബലിയർപ്പണത്തിലൂടെ വൈദികൻ കേന്ദ്രമായിട്ട് തീരുന്നു. വൈദികനാണ് കുർബാനയുടെ അധികാരി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വൈദികന് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്തും ചെയ്യാമെന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു. അതുവഴി ഉപരിപ്ലവമായ ഒരു എന്തോ ചില വൈയക്തികമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് മാത്രം കടന്നു വരുന്നു. It is sad to note that certain Eucharistic celebrations resemble theatrical performances more than true moments of devout and pious Eucharistic celebration. പലപ്പോഴും പരിശുദ്ധ കുർബാന ഒരു സിനിമ പോലെയുള്ള കാര്യമായിട്ട് കാണുകയാണ്. അതിൻ്റെ ആന്തരികതയിലേക്ക് വരുന്നില്ല, രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല. Some priests behave as masters of the altar, inventing a whole range of improvisations and distractions. പലപ്പോഴും പല വൈദികരും തങ്ങളുടേതായ സ്വാഭാവികമായ കഴിവുകളെ പ്രകടിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ഷൈൻ ചെയ്യാനുള്ള വേദിയായിട്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ തരം താഴ്ത്തുകയാണ്. Such celebrations are a cause of scandal rather than of spiritual edification. കണ്ടോ, ഇതുവഴി അവിടെ കുർബാന അർപ്പണം പോലും ഒരു ഒത്തപ്പായിട്ട് മാറുകയാണ്. Do they not know that on those altars too it is the sacrifice of Calvary
that should be celebrated. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗാഗുൽത്തായിലെ ബലിയാണ് അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും പിതാവായ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും വൈദികന് അറിയാൻ പറ്റില്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ന് ആഗോള സഭയിൽ, ലത്തീൻ സഭയിലും പ്രത്യേകിച്ച് സിറോ മലബാർ സഭയിലും അതുപോലെ തന്നെ ലത്തീനീകരണം നടക്കുന്ന ചില പൗരസ്ത്യ സഭകളിലുമുള്ള ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് പുരോഹിതൻ ജനങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണമോ അതോ അൾത്താരയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണമോ? പുരോഹിതൻ ജനങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ പുരോഹിതൻ കേന്ദ്രബിന്ദുവായിട്ട് മാറുന്നു, പുരോഹിതനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതായ വിസ്മയത്തിൻ്റെ അനുഭവം നഷ്ടമാകുന്നു, മിസ്റ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നഷ്ടമാകുന്നു. മിസ്റ്റിസിസമാണ് സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം. അവിടെയാണ് ജീവൻ കിട്ടുന്നത്, അവിടെയാണ് ശക്തി കിട്ടുന്നത്. പുരോഹിതൻ ഒരിക്കലും അതിന് തടസ്സമാകാൻ പറ്റുകയില്ല, തടസ്സമാകാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ വൈദികൻ ജനങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ, വൈദികൻ കേന്ദ്രബിന്ദുവായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ട് മിസ്റ്റിക്കൽ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും വിശ്വാസികളെ മാറ്റുകയാണ്. അതുവഴി കുർബാനയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വം സംഭവിക്കുന്നില്ല, പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അനുഭവവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ വിസ്മയം വീണ്ടെടുക്കണമെങ്കിൽ സഭയിൽ പുരോഹിതൻ തൃത്വത്തിലേക്ക് നോക്കി, കുരിശിലേക്ക് നോക്കി, സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി പുത്രൻ തമ്പുരാൻ്റെ ബലിയർപ്പണം പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിന് അർപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. പുരോഹിതൻ ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിതാവായ ദൈവത്തിന് ബലി അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ദൈവജനത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പുരോഹിതൻ ജനത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച് നിൽക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ സഭയിൽ മിസ്റ്റിസിസത്തെ വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതായ പരിശുദ്ധ കുർബാന നവീകരണത്തിലേക്ക് ആഗോള സഭയ്ക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ തൻ്റെ ഈ വിസ്മയത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുക യുക്കറിസ്റ്റിക് കോസ്മിക് വിഷൻ എന്നാണ്. വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ പല സ്ഥലത്തും പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ വിശ്വ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം. ദൈവം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ വിസ്മയത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വളരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആമേൻ. പരിശുദ്ധ പരമാധിവികാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.